Hello. So, good afternoon. Welcome to another session of preparation for APSC mains. So, আমি আজি এটা বহুত important chunk of the syllabus টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিম সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ GS2 পেপাৰখনত বিশেষকৈ এই পাৰ্টটো আছে যদিও অকল GS2ত আছে বাট ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ আমি GS3ৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বা ইণ্ডিয়াৰ ছিকিউৰিটিটো আমি সোমাই দিব পাৰোঁ ইভেন ইকনমিটো আমি সোমাব পাৰোঁ অ'কে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ যদিও আমি ডিছকাছ কৰিম ক'ৰ পৰা ষ্টেম হয় ক'ৰ পৰা ওলায় বস্তুটো যদিও GS2 পেপাৰখনতে কনফাইণ্ড হয় হ'লেও আমি বাকী পেপাৰ্ছবিলাকত কেনেকৈ এফেক্ট হয় সেই বস্তুটো চাম ঠিক আছে Okay, so let us come to the fact that a international relations to আৰম্ভ কেনেকে হ'ল বা কিয় ইমান নেসেসারি হয় বা আমাৰ সিলেবাসত দিছিলে কিয় okay so present day যোনটো world order হয় যদি আমি চাওঁ So present day যোনটো world order হয় তাত basically দুটা power block আছে okay one is the USA this is one power block আৰু এটা power block আছে Russia okay আগতে এই দুটা power block বহুত সমান আছিলে but after the Cold War USSR খন ডিভাইড হৈ গ'ল into Russia and into different states তাৰপিছত Russia অকমান comparatively weak হৈ গ'ল still there are two power blocks okay one is Russia one is United States এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল international relations with respect to India তেতিয়া start হয় যেতিয়া এই power blocks বিলাক প্লেট আহে for example আমি জানো যে this is India right এখিনি India এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিনাৰত আছে তোমাৰ ইয়াত চাইনা আৰু এফালে আছে তোমাৰ পাকিস্তান ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল USA is an enemy of Russia Russia is an enemy of the USA কিন্তু এফালে ৰাছিয়া আৰু চাইনা এলাইজ হয় এলাইজ okay China or India ক'ব গ'লে not directly enemies but there are kind of adversaries okay China or India are not in that good terms যদিও পুৰা full fledged enemy নহয় India আৰু পাকিস্তানৰ কথাটো তোমালোকে জানাই they are both enemies enemy states বুলি consider কৰে এফালে পাকিস্তান আৰু USA these are allies okay and আকৌ এফালে ৰাছিয়া আৰু ইণ্ডিয়া ইহঁত এলাই হয় so have you seen আৰু even China and Pakistan are allies so power dynamics to গম পাইছানে কেনেকুৱা হৈছে so lastত এই বস্তুটো এই এলাই আৰু এনিমি বিলাক ইণ্ডিয়াৰ ওচৰে পাজৰে যোনখিনি কান্ট্ৰিজ আছে সেইখিনিয়ে বেলেগ পাৱাৰ ব্লকছৰ লগত they have a different relation
For example, China is an enemy now of the USA. And a bostu to counter koribo karone basically international relations to it comes into play. Okay, a balance of power khini rakhibo karone international relations it comes into play. ঠিক আছে, এতিয়া there are two kinds of international relations যেটি আমি কথা পাতিম. One is India's relations with its neighbors. Indiaৰ আশে পাশে যোনবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে যেনেকে বাংলাদেশ, নেপাল, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ওচৰৰ পাজৰৰ যোনবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইবিলাকৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ কি ৰিলেশ্যন, that is one part of international relations, India and her neighbors. And the second part consists of India with the rest of the world. Okay, যোনবিলাক ইণ্ডিয়াৰ পৰা দূৰত যোনবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইবিলাকৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ কি ৰিলেশ্যন, সেইবিলাকৰ লগত ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কোঅপাৰেশ্যন, সেই বস্তুটো ইট ফৰ্মছ আনাডাৰ পাৰ্ট. চ' পাৰিলে তোমালোকে দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি ল'বা, ইণ্ডিয়া এণ্ড হাৰ নেইবাৰ্ছ আৰু ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড. অ'কে, so when we come to India and her neighbors, India and her neighbors, when we come to India and her neighbors, so they are basically government, eto eta policy eta India eta policy follow kore aru he policy to uport he a neighboring countries blakor logot international relations to depend kore. Okay, first whole India in IR depends upon balance of power. Balance of power etu hol junkita ma koisilo je junkita USA ba Russia junkita main two powers ase. Okay, so balance of power, two power blocks. Okay, এই two power blocks or logot যোনটো allegiance Indiaৰ সেই বস্তুটোৰ লগত Indiaৰ international relations to বহুত depend কৰে. Okay, with the neighbors, because like I said Indiaৰ neighbors বিলাকো সেই power blocks that is Russia আৰু USA লগত বেলেগ বেলেগ relationship ৰাখে. কিছুমান ৰাছিয়াৰ এলাইজ হয়, কিছুমান ৰাছিয়াৰ এনিমিজ হয়, কিছুমান ইউএছৰ এলাইজ হয়, কিছুমান ইউএছৰ এনিমিজ হয়, কিছুমান ইণ্ডিয়াৰ এলাইজ হয়, কিছুমান ইণ্ডিয়াৰ এনিমিজ হয়. So that basically a balance of power to rakhibo karone duta power blocks or logot India's international relations with respect to her neighbors depend kore. Okay, next aru eta India's IR depend kore on domestic politics. So domestic politics of bhitor tumar poribo, for example liberation of Bangladesh. Okay, Bangladeshok liberate korote India had to fight a war with Pakistan. So teneke India's international relation to affect korile with Pakistan. Okay, next tumi kobo para civil war in Sri Lanka. Okay, LTTE against India nijor army pothiaisile during the civil war in Sri Lanka. LTTE eta terrorist organization asile. So tetia India interfere korisile in the affairs of Sri Lanka, their domestic policies. Hey, Sri Lanka domestic politics interfere jete korisile India, tetia international relations teneke dhonor shape hoisile. Okay, so jodi ami historically sabo jao, so historically if we trace India's relationship with her neighbors, এতিয়া আমি দেখা পাম যে ফাৰ্ষ্ট হ'ল ব্ৰিটিছ পলিচি. ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম. ব্ৰিটিছ পলিচি আছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ কাষৰ যোনবিলাক নেইবাৰ্ছ সেইবিলাক চব বাফাৰ ষ্টেটছ হ'ব. যেনেকৈ আফগানিস্তান হৈ গ'ল. বাফাৰ ষ্টেট মানে কি? বাফাৰ ষ্টেট মানে ইণ্ডিয়া আৰু
For example, this is India. Okay, এইখিনিত তোমাৰ আফগানিস্তান আছে আৰু এইফালে তোমাৰ ৰাছিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ আছে। so at least ইণ্ডিয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে আফগানিস্তানৰ থ্ৰুদি আহিব লাগিব। so আফগানিস্তান was a buffer state between India and Russia, বুজিছানে? so ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকে ইণ্ডিয়াৰ নেবাৰ্ছৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন ৰাখিছিলে, সিহঁতক বাফাৰ ষ্টেট বনাব চেষ্টা কৰিছিল। অ'কে, সিহঁতক বাফাৰ ষ্টেট বনাব চেষ্টা কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট পলিচি হ'ল তোমাৰ, নেক্সট ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ পিছত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এটা পঞ্চশীল পলিচি এটা লৈছিলে। পঞ্চশীল, 5টা পইণ্ট। অ'কে, এই পঞ্চশীল পলিচিটো ইট ৱাজ বেচিকেলি আ ফেমিলি এপ্ৰ'চ। চ' তেওঁ ইণ্ডিয়া আৰু নেবাৰ্ছ কেইটা এটা ডাঙৰ ফেমিলি বুলি এপ্ৰ'চ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। অ'কে, পঞ্চশীল পলিচি কেইটাত তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। এটা আছিলে মিউচুৱেল নন এগ্ৰেশ্যন। অ'কে, যে আমি তোমাক এটেক নকৰোঁ, তুমি আমাক এটেক নকৰা। মিউচুৱেল নন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ, মই তোমাৰ বিজনেছত আই উইল নট ইণ্টাৰফিয়াৰ, ইউ ডু নট ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন মাই বিজনেছ। তুমি যি কৰি আছা মই তোমাক তাত মাত নামাতো, তুমি মই যি কৰি আছো তাত যাতে মাত নামাতা। অ'কে, ইকুৱেলিটি এটা ওৱান অফ দ্য পইণ্টছ আছিলে। তাৰপিছত পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ ৱাজ আনাডাৰ পইণ্ট। অ'কে, আৰু কোঅপাৰেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন। অ'কে, so these were the 5 points of the Panchshil. Panchshil মানে 5টা। অ'কে, Panchshil, it was a family approach which was taken up by Jawaharlal Nehru. এতিয়া সেইটো লোৱাৰ পিছতে কিন্তু ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰ হৈ গৈছিলে। চ' দিছ ৱাজ কাইণ্ড অফ নট ছাকচেছফুল টু আ চাৰ্টেন এক্সটেণ্ট। অ'কে, আফটাৰ দেট কেম দ্য গুজৰাল ডক্ট্ৰিন। এই গুজৰাল ডক্ট্ৰিন আহিছিলে পষ্ট কোল্ড ৱাৰ। কোল্ড ৱাৰ মানে কোল্ড ৱাৰ হ'ল, ইট ৱাজ আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু, দুটা যেতিয়া পাৱাৰ ব্লকছ হৈ গৈছিলে, USSR আৰু USA, দুটা পাৱাৰ ব্লকছ হৈ গৈছিলে, এতিয়া সিহঁতৰ মাজত ডাইৰেক্টলি ৱাৰ কৰা নাছিলে, বাট ইউজিং স্পাইজ এণ্ড ইউজিং আদাৰ মিছনছ সিহঁতে ইটোৱে ইটোৰ লগত ডিষ্টেবিলাইজ কৰিব চেষ্টা কৰি আছিল আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু। অ'কে, এতিয়া USSR আছিলে, লাষ্টত গৈ পেলাই ইট ৰিজাল্টেড, কোল্ড ৱাৰটো তেতিয়া এণ্ড হৈ গৈছিলে যেতিয়া USSR ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া পষ্ট কোল্ড ৱাৰ পিছত যেতিয়া USSR ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ গ'ল, তেতিয়া গুজৰাল ডক্ট্ৰিন লৈছিলে। অ'কে, আৰু এই গুজৰাল ডক্ট্ৰিনৰ মেইন হেৰি আছিলে যে ইণ্ডিয়া শুড মুভ away from non-alignment movement, NOM. So আগতে ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেন্স আছিলে নিউট্ৰেল। অ'কে, নন এলাইন মুভমেণ্ট মানে আছিলে ইট ৱাজ নট উইথ এনি কাণ্ট্ৰি, নট উইথ আইডাৰ ৰাছিয়া অৰ নট উইথ আইডাৰ USA, মাজত নিউট্ৰেল ষ্টেণ্ড এটা লোৱা কাণ্ট্ৰি এটা আছিলে ইণ্ডিয়া। বাট এই গুজৰাল ডক্ট্ৰিনে ইট ৱান্টেড টু মুভ away from that non-aligned movement. ঠিক আছে, নেক্সট কেম দ্য মনমোহন ডক্ট্ৰিন। অ'কে, এতিয়া মনমোহন ডক্ট্ৰিনত বেচিকেলি he wanted economic interdependence. অ'কে, ডক্টৰ মনমোহন সিঙে এইটো উলিয়াইছিলে নতুন হেৰিটো, নতুন ডক্ট্ৰিন, ৱেৰ হি ৱান্টেড ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু ট্ৰেডটো এনহান্স কৰিব বিচাৰিছিল। ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ প্লাছ এনহান্স ট্ৰেড। ঠিক আছে, চ' এই ডক্ট্ৰিন কেইটাৰে, চ' দিছ ইজ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন অফ হাউ ইণ্ডিয়াজ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ ৱেৰ উইথ হাৰ নেবাৰ্ছ। অ'কে,
এতিয়া মেইন যদি আমি চাওঁ with her neighbors main কিছুমান challenges আছে with all the neighbors in fact okay so main challenges with all the neighbors তাৰ ভিতৰত major হ'ল border disputes border disputes মানে like ইণ্ডিয়াৰ কোনবা এটা পাৰ্ট বেলেগ এটা কান্ট্ৰিয়ে ক্লেইম কৰে বা ইণ্ডিয়াই নিজৰ পাৰ্ট এটা বেলেগ কান্ট্ৰিত আছে হেতু ইণ্ডিয়াই ক্লেইম কৰে so border disputes are a very big problem with India with reference to her neighbors so for example তুমি ক'ব পাৰা POK Pak occupied Kashmir Akshay Chin তাৰপিছত ৰিসেন্টলি অৰুণাচল প্ৰদেশ China's claim বুলি দিব পৰা China's claim of Arunachal Pradesh ঠিক আছে এইবিলাক সব border disputes হয় ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল এই border disputes বিলাক resolved কিয় হোৱা নাই main reason is because one of the main reasons is India is a civilizational state মানে Indian civilization is itself a civilization it differs from other countries with respect to culture language everything okay so hetu karone beleg country etar logot assimilate koribo karone nibisare beleg country etar logot compromise koribo nibisare ঠিক আছে so domestically এই বস্তুটো সলভ কৰিব নোৱাৰে মানে আমাৰ যোনবিলাক পলিটিক্স চলি থাকে within the country হে পলিটিক্স টোৱে এই বস্তুটো border dispute টো সলভ কৰিব নিদিয়ে amicably ঠিক আছে so লিখিব পৰা civilization states so domestic politics cannot solve ঠিক আছে next during the 70 years of India's independence 75 years হৈ গল so there has been a success with relation to Sri Lanka and Bangladesh with respect to border disputes aru there has been war with respect to Pakistan and China with respect to border disputes এইবিলাক সব border disputes কাৰণে হৈছিল এই wars okay so successfully India in Sri Lanka আৰু বাংলাদেশৰ লগত হে border sharing বা border memorandum of understanding to reach কৰিছিল okay কিন্তু বাকি ব্লকৰ লগত কিন্তু হেতু বস্তু কৰিব পৰা নাছিল ঠিক আছে next a border disputes বিলাক a challenges আৰু এটা হল threat to security okay so আমি জানোৱে so terror funding হয় from across the border so terrorists infiltrate কৰে from across the border এই বস্তুটো আমাৰ সিকিউৰিটিত বহুত ডাঙৰ থ্ৰেট সৃষ্টি কৰে okay আৰু এই থ্ৰেট টু সিকিউৰিটি হ'ব পাৰে from different perspectives firstly হ'ব পাৰে terrorist infiltration next হ'ব পাৰে spilling over of ethnic conflicts যোনটো আমাৰ এক্সাম্পল হল Rohingya crisis okay spilling over of ethnic conflicts মানে হল বেলেগ উছৰৰ পাজৰৰ কান্ট্ৰিজত মেবি কিবাটা প্ৰবলেম হৈছে হেতু বস্তু
ইণ্ডিয়াক এফেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। ফৰ এক্সাম্পল ৰোহিংগিয়া ক্ৰাইচিছটো ম্যানমাৰত হৈছে। ৰোহিংগিয়া আৰ আ মাইনৰিটি মুছলিম ethnic community of Myanmar who have undergone a lot of discrimination and lot of persecution, okay, and hardships, undergone a lot of hardships, আৰু সিহঁতে সেইকাৰণে they are fleeing from Myanmar, পলাই আহিছে towards north east, towards Bangladesh, আৰু এই বস্তুটো এই এফেক্টটো স্পিলিং অভাৰ এফেক্ট হৈছে বিকজ বাংলাদেশত সোমাই গৈছে, বাংলাদেশৰ পৰা মানুহবিলাক এফালে গুচি আহিছে বা ৰোহিংগিয়া এফালেও সোমাব চেষ্টা কৰিছে, অ'কে। চ' এই স্পিলিং অভাৰ অফ এথনিক কনফ্লিক্টছ হয় ডিউ টু দ্য বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছ, আৰু অলছ' লাৰ্জ স্কেল মাইগ্ৰেশ্যন, যোনটো আমাৰ ইয়াত হৈ আছে, okay, large scale migration problems due to these border disputes, okay. So a border disputes or karne India's major challenges with then her neighbors is this, etu common hoy hekarne moi beleke likhisu, etia ami some each and every neighbor logot India keneka dhonor relation hoy, each and every neighbor logot India কোনটো ক্ষেত্ৰত চ্যালেঞ্জ ফেস কৰে, কোনটো ইস্যুজ আছে, এইখিনি আমি এটা কান্ট্ৰিজকে আমি উইল delve into it, okay. So তাৰ আগতে, so when you go for mains answer writing questions, try to include কিছুমান buzzwords, কিছুমান terms যোনবিলাক নিউজত ইউজ কৰে, নিউজ পেপাৰ্ছ আৰ্টিকলছ বিলাকত ইউজ কৰে, এডিটৰিয়েলছ বিলাকত ইউজ কৰে, ইট উইল মেক ইউৰ আনচাৰ লুক গুড, অ'কে। ইট উইল মেক ইউৰ আনচাৰ লুক ভেৰি প্ৰফেশ্যনেল, ভেৰি ক্ৰিস্প, আৰু এনেকুৱা দেখুৱাব যে তুমি বহুত জানা, এক্সামিনেটৰে গম পাব যে তুমি বহুত জানা সেই টপিকটোৰ ওপৰত, সেইকাৰণেহে সেই টাৰ্মছবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিছে, অ'কে। চ' এতিয়া মই আহিম কেলে মই এইটো কথা ক'লোঁ। চ' ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হ'ব পাৰে এই বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছ বিলাকৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে? what can be the way forward? So first would be border security, increase. For example, bold QLT বুলি এটা তোমাৰ হেৰি এটা আছে, এটা সিস্টেম আছে, ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত BSF এ ইউজ কৰে, অ'কে। bold QLT সিস্টেম এইটো ইউজ কৰি পেলাই বেসিক্যালি আমাৰ বৰ্ডাৰ্ছ বিলাক আৰু সিকিউৰ কৰিব পাৰে। তাত মোশন ডিটেক্টৰ আছে, কেমেৰা আছে, কেমেৰাত যদি কোনোবাই বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰে, কেমেৰাত সেইটো উঠি যায়, মোশন ডিটেক্ট কৰি দিয়ে, এলাৰ্ম সাউণ্ড হৈ যায়, অ'কে। এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে মডাৰ্ণ টেকনলজি। Then there can be policy consensus, মানে হ'ল যোনবিলাকে পলিচি মেকাৰ্স হয়, যোনবিলাক পলিটিচিয়ানছ হয়, they should have broader policies for negotiation, ঠিক আছে, broader policies for negotiation। আৰু next third way forward to হ'ল regional architecture এটা হ'ব লাগে, regional architecture। what is regional architecture? Regional architecture মানে হ'ল যোনটো India and her neighbors together, they should come together and they should form regional groupings, they should have regional organizations যোনবিলাক functional হয়, functional regional organization যোনবিলাকে কাম কৰে for the region's growth, not only for one country's growth, okay. For example, BIMSTEC,
Bay of Bengal Multi-Sectoral Technological and Economic Cooperation, আৰু আছে SARC. So এইবিলাক ফাংচনেল কৰাব লাগে, এইবিলাক ডিফাংক্ট হৈ আছে, এইবিলাক ফাংচনেল কৰাব লাগে, ফুললি ফাংচনেল কৰাব লাগে, তেতিয়া we can change these. Okay, next we have track 1, track 1.5, track 2 আৰু track 3. এইকেইটা হ'ল তোমাৰ ডিপ্ল'মেচি. এইকেইটা আমি ইউজ কৰি পেলাই, so these are the buzzwords: track 1, track 1.5, track 2, track 3, track. So these are the buzzwords which you can use যে ইণ্ডিয়া এইকেইটা ডিপ্ল'মেচি ইউজ কৰিব লাগে. So track 1 ডিপ্ল'মেচি মানে কি? ডিপ্ল'মেচি মানে কি? What is a diplomacy? What does diplomacy mean? ডিপ্ল'মেচি মানে হ'ল দুটা কাণ্ট্ৰিৰ লিডাৰ্ছ বা দুটা কাণ্ট্ৰিৰ দুটা কাণ্ট্ৰিৰ লিডাৰ্ছ বা দুটা কাণ্ট্ৰিৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া গৈ পেলাই কথা পাতে, অ'কে, ডাইৰেক্টলি কথা পাতে, that is known as track 1 diplomacy. So track 1 diplomacy is basically like political representatives-বিলাকে লগ পাই কথা পাতে. পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছবিলাকে লগ পাই কথা পাতে, ঠিক আছে. ট্ৰেক 2 ডিপ্ল'মেচি হ'ল এই ট্ৰেক 1 আৰু ট্ৰেক 2ৰ মাজত, এইটো মিডল পৰ্যায়ত আছে, মাজৰ পৰ্যায়ত. আৰু ইয়াত বেচিকেলি তুমি ক'ব পাৰা প্ৰাইভেট ডিপ্ল'মেটছ. চ' ইয়াত ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ নহয়, বাট গভৰ্ণমেণ্টে কাবাক এছাইন কৰে যে তুমি আমাৰ কাৰণে গৈ পেলাই কথা পাতি দিয়া. অ'কে, চ' প্ৰাইভেট যেনেকৈ কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ থাকে, তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপ্ল'মেটিক কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ থাকে, যাক পঠিয়াই গভৰ্ণমেণ্টৰ বিনিময়ত গৈ পেলাই সেই কাণ্ট্ৰিৰ লগত গৈ পেলাই কথা পাতিবৰ কাৰণে. চ' ট্ৰেক 2 ডিপ্ল'মেচিত কিন্তু এটা কথা, ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচিত ইহঁতৰ ওচৰত basically they cannot sign documents because they are not from the government. Okay, cannot sign documents আৰু enables deniability. So কেতিয়াবা কি হয়, যেতিয়া গৈ পেলাই মানুহটোৱে কিবা এটা কথা কয়, যদি সেই কথাটোৰ ৰিপাৰকাশ্যনছটো বেয়া হয় ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি, ছাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এজন পঠিয়ালে ইন ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচি টু ম্যানমাৰ, তাত গৈ পেলাই তেওঁ কিবা এটা কথা ক'লে ৰিগাৰ্ডিং দ্য মিলিটাৰী ৰেজিম দেট ইজ গয়িং অন নাও ইন ম্যানমাৰ, আৰু সেইটো বস্তু ম্যানমাৰৰ পাব্লিকে ভাল নাপালে এণ্ড বেয়া ৰিপাৰকাশ্যন এটা হ'ল, তেতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ডিনাই কৰিব পাৰে যে নাই এইটোতো আমাৰ হেৰি নহয়, এইটো তেওঁহে কৈছে, তেওঁৰ নিজৰ অপিনিয়ন হয়, যদিও ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে পঠিয়াইছিলে. চ' এই বস্তুটোত হেল্প কৰে, ইট এনেবলছ ডিনাইবিলিটি, ঠিক আছে. আৰু পাৰ্চনেল এজেণ্ডা নাথাকে. যোনজন ডিপ্ল'মেট পঠিয়াই তেওঁ বহুত নিউট্ৰেল থাকে, তেওঁৰ নিজৰ পাৰ্চনেল একো এজেণ্ডা নাথাকে. অ'কে, চ' তাত বেচিকেলি ইউ এলিমিনেট কৰাপশ্যন অৰ এনি টাইপ অফ পাৰ্চনেল গেইন ডেট কুড বি দেৰ ইন আদাৰ কাইণ্ড অফ ডিপ্ল'মেটছ, ঠিক আছে. নেক্সট তোমাৰ ট্ৰেক 3 ডিপ্ল'মেচি যোনটো হয়, দেট ইজ থ্ৰু কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ. That is through cultural exchange. Okay, cultural exchange, that is through movies or through songs. Okay, so across the border যেতিয়া তেনেকৈ ধৰণৰ এক্সচেঞ্জ হয়, that is known as track 3 diplomacy, ঠিক আছে. আৰু track 2 diplomacy হ'ল through NGOs or maybe private individuals.
ঠিক আছে এতিয়া এই ট্ৰেক 1.5 ডিপ্লোমেসি এক্সাম্পলস যদি দিব বিচাৰা মই দি দিছো তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা ট্ৰেক 1.5 ডিপ্লোমেসি so the elders বুলি এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে দ্য এল্ডাৰ্ছ তাত বেসিক্যালি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ কিছুমান আছে যেনেকে কফি আনন্দ I hope everyone knows who was he was the general secretary of the UN Nelson Mandela then Desmond Tutu okay এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিনাউন্ড পাৰ্সোনালিটিজ কিছুমান আছে এই দ্য এল্ডাৰ্ছ বুলি এটা কমিউনিটিত আৰু এই কমিউনিটিটোৱে বেসিক্যালি দে এক্ট এজ এ ডায়লগ বিটুইন কান্ট্ৰিজ কোনোবা দুটা কান্ট্ৰি যদি লগৰ হেডজত থাকে তেতিয়া দে এক্ট এজ এ ডায়লগ person between two countries for example French president Emmanuel Macron basically he tried to do this track 1.5 diplomacy between Ukraine and Russia during the war but he was unsuccessful okay so this is kind of like track 1.5 diplomacy he duta country manu nohoy kintu beleg eta country hoy but they act as an intermediate that is known as track 1.5 diplomacy okay other than these there are two more diplomacy one is subtle diplomacy is same like this okay this is known as shuttle diplomacy shuttling between two countries shuttle mane it's like a shuttlecock in badminton or which moves between two things okay so shuttle diplomacy etuk koy between two countries etia kunbai diplomacy koribo bisare aru eta diplomacy ase junto ami pisot pam that is known as checkbook diplomacy so checkbook diplomacy basically leverage through finances আর এই কামটো কৰে চাইনাই সো চেকবুক ডিপ্লোমেসি হল চাইনাই যতে ততে নিজৰ চেকবুকখন লৈ যায় আৰু কাবাক যদি পইচা লাগে কিবা ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কিবা প্ৰজেক্ট বনাবৰ কাৰণে কিবা পোৰ্ট বনাবৰ কাৰণে কিবা কৰিবৰ কাৰণে সেই কান্ট্ৰিটোক লোন দি দিয়ে বা চেক এখন কাটি দি দিয়ে সেইকাৰণে কয় চেকবুক ডিপ্লোমেসি লোন দি পেলাই সেই কান্ট্ৰিটোত subjugate kori diye because once the country takes the loan from China it is very dependent on China aru China's debtot thake basically so hekarone China can make mane nijor mote kam korabo pare and that is known as checkbook diplomacy okay since China is now one of the emerging superpowers okay so hiyote horu countries blakok teneke nijor phale subjugate korabo chesta kori ase aru successful hoiseo ami sam Indian neighbors blakok keneke influence kori ase ঠিক আছে okay so when you make questions when you make এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিত কি বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক যেতিয়া তোমালোকে এড্ৰেছ কৰিবা বা তোমালোকে কন্টেন্ট বনাবা list all the neighbors India logot kun kita neighbors ase kar logot relations to kenekwa hoy আর importance of relations with each saba kenekwa dhonor relations ase India he neighbors kitar logot kiman important hoy relation to okay hetu saba next historically kenekwa dhonor policy asile with that country challenges ki ase with that country or way forward ki so make one
short content sheet য'ত এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ থাকে so that যিয়ে question আহে on IR related to India's neighbors তোমালোকে answer কৰিব পাৰা এইখিনি বস্তু এই ইনফৰমেশনখিনি যাতে সোমাই দিব পাৰা okay okay so first let us come to the India Pakistan relations so India and Pakistan বুলি কোৱাৰ লগে লগে I am sure all of you are thinking like war and this and that and enemies hoy yes India has got a very complex relation with Pakistan right after the partition okay so what defines India and Pakistan relations first is Pakistan's Islamic identity okay Pakistaner Islamic identity to define kore aru after independence the main issue with between India and Pakistan is Pak occupied Kashmir this is the severe bone of contention between India and Pakistan je Kashmir eta part Pakistane loi thoi dise so if you see this part of India so this part of India is actually Pak occupied Kashmir jodio ami Indian map ot ako this is POK okay aru this part of India this is with China this is Aksai Chin so this is the very bone of contention between India and Pakistan and mostly our international relations to etur upor bahut besi defined hoy okay so etia over the years first initially start ho gosile with this then this ahile then 71 manor pisot waror pisot 1971 or pisot Pakistan turned to China okay so China logot lahe lahe allies was start korile lahe lahe nijor influence to borhua start korile with China etia bortoman jodi present day ami saw India or Pakistan relations so present day India considers Pakistan to be a funder of India considers Pakistan to of funding terrorism okay Pakistanok terrorism fund kora boli koy aru hetu karone India Pakistanot FATF or grey list ot humale successfully terror funding list ot grey list ot humai dile Pakistanok so now both sanctions logwa ase over Pakistan okay next Pakistan claims human rights violations in Kashmir okay next opposes UNSC reforms India UNSC reforms oppose kore with China logot so India wants to be a permanent member of the UNSC but Pakistan e hetu bostu oppose kore okay these are present day dynamics with Pakistan okay
আৰু এটা হেৰি আছে উইথ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, আৰু এটা ডাইমেনশ্যন আছে, ডেট ইজ দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি। 1960 যোনটো হেৰি হৈছিলে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি, তাত তোমাৰ তিনিখন ৰিভাৰ্ছ ইণ্ডাছ, ঝেলম আৰু চেনাব, তাৰ পানীখিনি পাকিস্তানে ইউজ কৰাৰ কথা আছিলে, বাকী ৰাবি, বেছ আৰু সতলুজ ইণ্ডিয়া ইউজ কৰিব। অ'কে, চ' দিছ অলছ' ফৰ্মছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ উইথ পাকিস্তান। এতিয়া আৰু এটা যদি তুমি ক'ব পাৰা, separatist tendencies fuel in Kashmir. So Kashmirat separatist tendencies with cross-border terrorism Pakistane encourage কৰি থাকে, okay, support কৰি থাকে. So these are the things এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ৰিলেশ্যনছৰ these are the main problems that is going on right now. এতিয়া আৰু কি ইভলিউশ্যন হৈ আছে, আৰু কি ডাইমেনশ্যনছ চাব পাৰোঁ অফ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৰিলেশ্যনছ যদি আমি চাওঁ। চ' এটা হ'ল কাইণ্ড অফ আ ছফ্ট ডিপ্ল'মেচি চলি আছে থ্ৰু কাৰ্টাৰপুৰ কৰিডৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। কাৰ্টাৰপুৰ কৰিডৰ য'ত গুৰু নানকৰ বাৰ্থ প্লেচটোলৈ পাকিস্তানলৈ যাব দিয়ে থ্ৰু ট্ৰেইন এণ্ড আহিব দিয়ে ইণ্ডিয়ান পিলগ্ৰিমছবিলাকক। অ'কে, that is happening as a soft power, as a gesture of goodwill. Okay, recently I think so last year এজন ইণ্ডিয়ান পাইলট কি আছিল তেওঁৰ নাম, Anirudh, Captain Anirudh, he was squadron leader and wing commander Anirudh, he was shot down, and তাৰপিছত পাকিস্তানে গুডউইলত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হিম বেক টু ইণ্ডিয়া। So that is a power gesture of goodwill যোনটো চলি আছে। আৰু এটা পাকিস্তানে হেৰি কৰি আছে, that is the development of Gwadar port. এই গাৰ্ডাৰ পৰ্টটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই চাইনাৰ যোনটো CPEC, okay, CPEC under Belt and Road Initiative, China, China-Pakistan Economic Corridor under Belt and Road Initiative to develop হৈ যাব, যোনটোৰ কাৰণে পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ মাজত পাকিস্তানৰ বালোচিস্তানৰ পৰা চাইনাৰ জিংজাং প্ৰভিন্সলৈকে বহুত ভাল কানেক্টিভিটি হৈ যাব, এণ্ড তাৰ পৰা ট্ৰেডটো বাঢ়ি যাব। এণ্ড দিছ ইজ বেচিকেলি আ থ্ৰেট to India's International North-South Transport Corridor, INSTC. Threat to India's International North-South Transport Corridor. Okay, a Gwadar port to India International North-South Transport Corridor with Russia. It is a challenge to that. ঠিক আছে, এন্ডেঞ্জাৰ কৰি পেলাইছে সেই প্ৰজেক্টটো, ৰখি গৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়া so these are the different aspects যোনটো এতিয়া India is right now engaged with Pakistan. এতিয়া we have to see way forward কি হ'ব পাৰে। So way forwardত তুমি চাব পাৰা, there is this Atal doctrine, Atal Bihari Vajpayee দিয়া, এইবিলাক যদি এড কৰা তোমাৰ আনসাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। আটাল ডক্ট্ৰিনত তোমাৰ আছে পিচ থ্ৰু ইনসানিয়ত
Jahuriyat or Kashmiriyat. This is humanity. Insaniyat মানে humanity, Zahuriyat মানে হল democracy, and Kashmiriyat হল identity. Okay? So Atal doctrine যদি follow কৰে তেতিয়া হলে I think মানে both the countries can reach an amicable decision বুলি ধৰিছিলে। তাৰপিছত there should be confidence building measures through cultural exchange. So ইয়াত তুমি ক'ব পাৰা this is track 3 diplomacy. ঠিক আছে? তাৰপিছত ceasefire violations must be reduced. ঠিক আছে? Ceasefire violations must be reduced. আৰু civil society groups can create awareness. ঠিক আছে? So these are the things India can do, but unless and until the other side also acts, we are left in middle. Okay? আমি মাজত থাকি যাম যদি ইফালৰ পৰাও যদি একো চেষ্টা নকৰে তেতিয়াহ'লে there is no improvement in India-Pakistan relations in the near future. Okay? So main problems কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আৰু main issues কি আছে present day, please try to incorporate those in your answer. এতিয়া আনসাৰটো আৰু ভালকে ফুটি ওলাব। Okay? Next is India-Bangladesh relations. So India-Bangladesh relations started from 1971 war. তাৰ আগতে বাংলাদেশ নাছিলে। Okay? So 1971 warer pisot India-Bangladesh relations whole আৰু India is one of the major trade partners India major trade partners হয় আৰু India 5 billion worth of credit দি থৈছে। So ক'ব পাৰা যে ইণ্ডিয়াও চেকবুক ডিপ্লোমেসি কৰি আছে উইথ বাংলাদেশ। 5 billion worth of credit মানে 5 billion dollars worth of পইচা লোন হিচাপে দি থৈছে। ঠিক আছে? আৰু ইণ্ডিয়াই বাংলাদেশক ICT assistance দিয়ে, ইনফৰমেশন কমিউনিকেশন টেকনলজি assistance। ঠিক আছে? আৰু যদি আমি চাওঁ ডিফেন্সত মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজেছ কৰে, কৰ্পেট কোঅৰ্ডিনেটেড পেট্ৰল আৰু তোমালোকে পাইছিলা এইখিনি সম্প্ৰীতি। সম্প্ৰীতি আৰু কৰ্পেট কৰে ইন ডিফেন্স কৰ্পোৰেশ্যন। ঠিক আছে? আৰু বাংলাদেশত বহুত there is a very big গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী য'ৰ পৰা ইণ্ডিয়াই গাৰ্মেণ্টছ প্ৰকিয়ৰ কৰে। চ' সেইটো লাইনতো বহুত ৰিলেশ্যনছ ৰাখে উইথ বাংলাদেশ। এতিয়া জিঅ' পলিটিকেলি যদি আমি চাওঁ, জিঅ' পলিটিকেলি কি প্ৰব্লেম হৈছে? জিঅ'পলিটিকেলি বাংলাদেশ is মানে বাংলাদেশৰ পৰা ইনচাৰ্জেঞ্চি বাঢ়ি গৈছে লাহে লাহে। ইনচাৰ্জেঞ্চি এন্ট্ৰেন্স হৈ গৈছে which will lead to destability. ঠিক আছে? নেক্সট চাইনাৰ
string of pearls যোনটো policy Indian Ocean to গোটেই dominate কৰা string of pearls policy counter কৰিবৰ কাৰণে আমি বাংলাদেশৰ লগত পাৰিম একেলগে ঠিক আছে to stop China's string of pearls policy হল গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'শ্যানটোক সৰু 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 বেছ বনাই পেলাই গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'শ্যানটোক কেপচাৰ কৰা চাইনাৰ এটা পলিচি আছে which is known as string of pearls policy ঠিক আছে চাইনাৰ মেইন হেৰি হ'ল যে ইণ্ডিয়াৰ আশে পাশে যোনবিলাক আইলেণ্ডছ আছে কভাৰ কৰি পেলাই গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'শ্যানটোক শ্ৰীলংকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এভৰিৱান গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'শ্যানটোক চাইনিজ বেছ বনাই পেলাই ৰখা এটা পলিচি এটা আছে চ' এইটো বাংলাদেশ দি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰি আৰু বাংলাদেশৰ থ্ৰুৱে দি পেলাই ইষ্টৰ ফালে ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টৰ ফালে যোনটো এক্ট ইষ্ট পলিচি থাকে সেই এক্ট ইষ্ট পলিচিটো আমি বলষ্টাৰ কৰিব পাৰিম এক্ট ইষ্ট পলিচি থ্ৰু বাংলাদেশ ঠিক আছে ঠিক আছে so these are the geopolitical হেৰি of how Bangladesh can help us এতিয়া যদি চাও ইকনমিক কি ডাইমেনশনছ আছে ইকনমিক ডাইমেনশনছ যদি আমি চাও so border huts বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰত বহুত বৰ্ডাৰ হাটছ আছে যোনটো কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডটো বুষ্ট হয় ওকে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড বুষ্ট হয় থ্ৰু দিছ বৰ্ডাৰ হাটছ ইন মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা তাৰপিছত ৰূপপুৰ এটমিক এনাৰ্জি প্ৰজেক্টছ ৰূপপুৰ এটমিক এনাৰ্জি প্ৰজেক্টত ইণ্ডিয়া হেল্প কৰি আছে ওকে তাৰপিছত কুশিয়াৰা ৰিভাৰ শ্বেয়াৰিং ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়াই চাৰ্ক ছেটেলাইট এটা লঞ্চ কৰিছে which will help in the telecommunication of Bangladesh so চাব গ'লে ইণ্ডিয়াই বহুত হেল্প কৰি আছে বাংলাদেশক আৰু এটা আছে তোমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট comprehensive economic partnership agreement এটো bilateral trade agreement হল okay bilateral trade agreement এটো ইন্ডিয়া বাংলাদেশে সাইন কৰি প্লে they want to increase economic cooperation ঠিক আছে এতিয়া these are the economic কেনেকে ইকোনমিটো বঢ়াব পাৰি উইথ বাংলাদেশ কেনেকে ইকোনমিক্যালি আমি এডভান্স হ'ব পাৰি উইথ দ্য টু কান্ট্ৰিজ সো চাব গ'লে চ্যালেঞ্জেস কি আছে যদি আমি চাওঁ challenges কি আছে when it comes to Bangladesh so first আছে তোমাৰ river disputes আছে কুশিয়াৰা river তাৰপিছত টিপাইমুখ তিস্তা বাংলা গঙ্গা then we have the obvious immigration issue in Assam and any northeast okay recently Rohingya crisis to
It is through Bangladesh এই বস্তুটো এফেক্ট হৈ আছে ইণ্ডিয়াত ৰোহিংগিয়া ক্ৰাইচিছ okay then border management smuggling basically cattle smuggling the most highest article that is smuggled between India and Bangladesh is cattle okay সিহঁতৰ ফেন্সৰ ওপৰে দি পেলাই গৰু পাৰ কৰে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী দি পেলাই গৰু পাৰ কৰে স্মাগলিং হয় ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু বাংলাদেশ okay so আৰু radicalization হৈ আছে বাংলাদেশ being an Islamic country radicalization হৈ আছে এইটো কাৰণে কিছুমান গ্ৰুপছ ওলাইছে যেনেকৈ হুজি আৰু জামাতে ইছলামী okay so these are the challenges India has with Bangladesh এখিনি বস্তু কন্টেইন কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়া ইণ্ডিয়া will have a good মানে এখিনি challenges ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিবই during her relations with Bangladesh okay so বাকি কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডাৰী প্ৰবলেমছ নাই উইথ বাংলাদেশ ইজিলি বাউণ্ডাৰী এৰি দিয়ে বাংলাদেশ ইণ্ডিয়াক ইজিলি বাউণ্ডাৰী ইণ্ডিয়াক ইজিলি নিজৰ জাগাৰ অলপমান পাৰ্ট দি দিয়ে ওকে তো বাউণ্ডাৰী প্ৰবলেমছ ইমান ফেচ নকৰে উইথ বাংলাদেশ বাকি প্ৰবলেমছবিলাক অলপ ফেচ কৰে ওকে নেক্সট হ'ল তোমাৰ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ ৰিলেশ্যনছ okay so India Myanmar ক'ব গ'লে totally comes under Act East Act East policy প্ৰথম country হ'ল Myanmar okay আৰু it is basically বহুত it has got very high political turmoil আৰু Myanmar has got a very unstable government এতিয়া তাত military junta আছে so military is basically ruling Myanmar now তাৰ আগতে আং সাং সুকি আছিলে she was Nobel laureate but তেওঁক এতিয়া imprisonment কৰি পেলাই এতিয়া military junta is now ruling Myanmar okay so strategically কিয় মানে India Myanmar relations or importance whole because strategically it is a gateway to the SCA okay so Southeast Asia le jabo karone from India so jodi tumi northeast to aka so this is the northeast efale India ase so efale hol tumar Myanmar so Myanmar pisot efale Thailand so Southeast Asia le jabo karone basically through Myanmar jabo lagibo okay so this is the gateway to Southeast Asia SEA okay gateway to Southeast Asia tapsat buffer between India and China India and China মাজত buffer zone হয় because Myanmar ওপৰত China আছে ঠিক আছে আৰু logistically বহুত important হয় because
অকল সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নহয়, এছিয়া পেচিফিকলৈ যাবৰ কাৰণে থ্ৰু ম্যানমাৰ যাব পাৰি। অ'কে, তুমি ক'ব পাৰা যে চিকিউৰিটি ৰিজনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ তাত মষ্টলি আলফা NSCN বিলাকৰ কেম্পছ আছে। অ'কে, চ' সেইটো বস্তুৰ কাৰণেও ম্যানমাৰ হেজ বিকাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া ম্যানমাৰৰ লগত বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট ডে ইণ্ডিয়াৰ কিয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনছ আছে, ৰিলেশ্যনছতকে কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই ম্যানমাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব বিচাৰে? ওৱান ইজ দ্য কালাডান মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপোর্ট project, okay, through Seatway port. Okay, it will ease logistics. This is one of the prime reasons. Okay, next, China's checkbook diplomacy চলি আছে with Myanmar. So চাইনাই পইচা দি পেলাই ম্যানমাৰৰ পোৰ্টছ বনাব চেষ্টা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে চাইনা ম্যানমাৰ ইকনমিক কৰিডৰ এটা বনাব চেষ্টা কৰি আছে থ্ৰু BRIৰ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ পাৰ্ট হ'ব। এইটো ইজ এ থ্ৰেট টু ইণ্ডিয়া, বিকজ ইণ্ডিয়াৰ ছাপ্লাই চেইনবিলাক কনষ্ট্ৰেইনছ হৈ যাব। অ'কে, নেক্সট যদি আমি চাওঁ, চ' কিমান হেৰি আছিলে, মেজৰ এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছিলে ৰোহিংগীয়া ক্ৰাইচিছ। ৰোহিংগীয়া ক্ৰাইচিছ হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেন্স ইজ নিউট্ৰেল। India's stance is neutral, okay, but Rohingya refugees বিলাক ইণ্ডিয়াত একমডেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিফিউজ কৰি দিলে। অ'কে, চ' ইণ্ডিয়াৰ ক'ব গ'লে দুফালে প্ৰেছাৰ আছে, বিকজ ম্যানমাৰৰ লগতো ভালকৈ ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটিৰ লগতো ভালকৈ ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে এটা বহুত ষ্টিকি চিচুৱেশ্যন তাত ইণ্ডিয়া is right now when it comes to the Rohingya crisis. সেইকাৰণে India is keeping mum. Okay, so India সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেন্স লয় য'ত এক্সট্ৰিম নহয় ইণ্ডিয়া সদায়, অনলি ইন চাম কেচেছ ইণ্ডিয়া এক্সট্ৰিম নিজৰ মাত মাতে, নহ'লে একদম চুপ থাকে, যেনেকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰতো ইণ্ডিয়া চুপে আছে। অ'কে, কেনট টেক এনি ওৱান ছাইড। ঠিক আছে, চ' এতিয়া যদি আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড চাওঁ, ৱে ফৰৱাৰ্ড উইথ ম্যানমাৰ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া কি ইণ্ডিয়াই কৰিব লাগে। চ' ম্যানমাৰ হ'ল ইণ্ডিয়াছ 5th লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ। অ'কে, 5th লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ হ'ল, চ' ট্ৰেডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এতিয়া লাহেকৈ ৰোডছ বনাই আছে থ্ৰু ম্যানমাৰ। চ' ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰাইভেট চেক্টৰ সোমাব লাগে, মাষ্ট ইম্প্ৰুভ ইনফ্ৰা, this will result in boosting connectivity.
boosting connectivity. Okay, then developmental corridors বনাব লাগে under Act East policy. Okay, তাৰপিছত বাংলাদেশৰ লগত যোনটো আছে ম্যানমাৰ লগতো কৰিব পাৰি, this is border huts to promote cooperation. Okay, তাৰপিছত pipelines বনাব পাৰে, pipelines from Assam to Myanmar. So energy sharing কৰিব পাৰে, ম্যানমাৰৰ পৰা কিবা ল'ব পাৰে. Okay, so যদি পাৰে ম্যানমাৰৰ থ্ৰুৱে দি পেলাই এছিয়া পেচিফিক কানেক্ট কৰিব পাৰিব লাগে, কানেক্ট টু নৰ্থ ইষ্টৰ লগত যদি এছিয়া পেচিফিক কানেক্ট হৈ যায় আমাৰ ট্ৰেড বুষ্টটো বহুত বেছি হৈ যাব. অ'কে, আমাৰ ট্ৰেড বহুত বুষ্ট হৈ যাব, আমাৰ সেইফালৰ পৰা বস্তু আহিব, আমাৰ বস্তুৰ দাম সস্তীয়া হৈ যাব, বিকজ তেতিয়া ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো কমি যাব. চ' সেই ৰুটটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, চ' আমাৰ ম্যানমাৰৰ লগত তেতিয়া টাইজবিলাক ভাল হৈ যায়. অ'কে, চ' আমি তিনিটা কাণ্ট্ৰি আজি কভাৰ কৰিলোঁ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰ. ৰিচেণ্ট যদি কিবা তোমালোকে টপিকছ পোৱা which might supplement this, please try to include it. আৰু আমি কালিও কৰিম চেম টাইমত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ. চ' কালি আমি আৰু যোনকেইটা নেবাৰ্ছ আছে ভূটান, নেপাল, শ্ৰীলংকা, ইহঁতৰ ওপৰত কৰিম, আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ যোনখিনি ৰিলেশ্যনছ ইণ্ডিয়াৰ উইথ আফ্ৰিকা, উইথ জাপান, উইথ USA, with Russia, with the European Union, with the Middle East. Okay, these are some of the international relations we'll explore, so that তোমালোকৰ ওচৰত এটলিষ্ট কিবা কিবি কণ্টেণ্ট থাকে কিবা এটা লিখিবৰ কাৰণে during the exam. এতিয়া সিন্স পৰীক্ষা আহি আছে, পৰীক্ষা বেছি দিন নাইকিয়া বুলি ক'ব পাৰি, জাষ্ট 1 month left. চ' ৰাইট নাও এইটো পৰীক্ষাত বেছি কণ্টেণ্ট কৰাৰ পিছত দৌৰি নাথাকিবা, পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰিবা, যিমান পাৰা কণ্টেণ্ট গোটাই লোৱা, বাট আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰা. যদি আনচাৰ্ছ তুমি লিখিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তুমি যদি আনচাৰ যদি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা আৰু যদি পৰীক্ষা হলত যদি গৈ তুমি ভাবিবলগীয়া হয় বস্তুবিলাক, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ পেপাৰখন কেতিয়াও কমপ্লিট নহয়. অ'কে, চ' সেইকাৰণে ইটছ এ ৰিকুৱেষ্ট ডেট প্লিজ ষ্টাৰ্ট ডুইং দ্য আনচাৰ ৰাইটিং. লাগিলে যিয়ে ইনষ্টিটিউট হওক, বাট এটলিষ্ট আনচাৰ ৰাইটিংটো ষ্টাৰ্ট কৰা. আৰু মই ইনফেক্ট কওঁ যে মে'ৰ পৰা তোমালোকে মক টেষ্ট দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা. ডোণ্ট পষ্টপন ইট যে মই পঢ়া হ'লে মক টেষ্টটো দিম. লাষ্টৰ ফালে 20টা 15টা মক টেষ্ট দিবা, বাকী থাকি যাব তোমাৰ, তুমি তেনেকৈ গৈ পেলাই পৰীক্ষা দি দিবা এণ্ড পৰীক্ষাটো তোমাৰ ভাল নহ'ব. চ' তাতকৈ যদি মক টেষ্ট লৈছা তেতিয়াহ'লে মক টেষ্টখিনি দিয়া, যোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা লাগিলে দিয়া. অ'কে, চ' আমাৰ মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, অৰ্জুনা মক টেষ্ট চিৰিজ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. অলৰেডি 4টা টেষ্ট আমি অলৰেডি 5টা টেষ্ট আমি আপলোড কৰিছোঁ, তাৰ লগত মডেল আনচাৰ্ছো দি দিছোঁ. যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে মক টেষ্টৰ লিংকটো, ইউ কেন টেক দ্য লিংক. আৰু লগতে আমি মডেল আনচাৰ্ছো দিওঁ. দিজ আৰ জাষ্ট মডেল আনচাৰ্ছ, য'ত কেনেকৈ আনচাৰটো লিখিব লাগে, কি কি বস্তু কভাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইন ডেট এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ডছ. তাৰ ওপৰত যদি তোমালোকে কণ্টেণ্ট এড কৰিব পাৰা তোমালোকে কৰিব পাৰা. সেইখন এজ এ PDF দিয়া হৈছে, চ' তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা নিজৰ ফোনত. PDFখন ডাউনলোড কৰি পেলাই ইউ কেন প্ৰিণ্ট ইট, আৰু তাৰ লগত তোমালোকে এড কৰি গৈ থাকিব পাৰা. ইট উইল এড এজ এ ছাপ্লিমেণ্ট টু ইয়ৰ কণ্টেণ্ট. অ'কে, চ' 24টা মক টেষ্ট থাকিব ইনক্লুডিং দ্য essay papers.
সব পেপাৰ GS 1 2 3 4 5 আৰু এছএ পেপাৰখন মিলি পেলাই চাৰিটা মক টেষ্ট দিয়া হৈছে ইন দ্য অৰ্জুনা মক টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ শেডিউলখন তাত দিয়া আছে এপটোত প্লিজ শেডিউলখন চাই ল'বা আৰু তোমালোকে লিখি পেলাই অনলাইন প্লেটফৰ্মটোত আপলোড কৰি দিব পাৰা বা যদি আপলোড কৰিব দিগদাৰি পাইছা ইভেন মোক PDF পঠিয়াই দিব পাৰা মই কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই আই উইল লেট ইউ নো মাই ফিডবেক so that you can improve but the main crux is you have to start answer writing যদি questions যদি mock test নিলিখা তেতিয়াহ'লে গম নাপাবা তোমালোকৰ কিমান হৈছে বা নাই হোৱা GS1 ত তুমি কিমান কৰিব পাৰিবা GS2 ত কিমান কৰিব পাৰিবা হেতু বস্তু তুমি বুজিয়ে নাপাবা যদি তুমি mock test নকৰা so please stop fearing mock test হলে ভয় খাই নাথাকিবা answer writing হলে ভয় খাই নাথাকিবা please do it as soon as possible okay so kali we'll do the session again we'll do the second part of the session India and her neighbors complete korim so amar mains or course etao ase champions mains course bili etu tumalake sabo para where you will get the second part of this lesson okay thik ase